कुंभ राशि बंधुगण आज मु आपणकर सम्मुखरे जहाँ रखा जाऊँगी ताहाको कौनसी परिस्थिति रे हालुका भावरे नियाजिबा उचित नुहे कारण यह कौनसी साधारण कथा नुहे। एही वीडियो केवल मनोरंजन पाई नुहे, यह भय सृष्टि करिबा किंबा मिथ्या आशा जालिबा पाई नुहे। यह आगामी 60 दिन मध्यरे सत हेबाकु जाउथिबा भविष्यवाणी, यह कौनसी मजा नुहे। ध्यान दे शुणु। आज राति ठारू आरंभ हुई आपणक जीवन रे भाग्यर एक स्मारकी चक्र प्रकाश पाइबाकु जाउछि। एक एपरी चक्र जहाँ आपण एपर्यंत कल्पना मध्य करि परिबे नाही। एही चक्र कोनोसी स्वर्गीय पिंडर केवल गति नुहे ना कोनोसी जादूकर साधारण चक्रांत किंबा एहाकु कोनोसी मनीषर शक्ति द्वारा बंद करा जाई परिबो नाही। एहा सरल भाबरे एक दिव्य निर्देश सर्वशक्ति मानक द्वारा लिखित एक सत्य जहाँ एबे प्रकाश हेबाकु जाउछि। जदि आपण अनुभव करंती जे भाग्य आपणको प्रत्येक मोड़रे परास्त करिछि, आपणक जीवन रे केवल पराजय, अपमान, रोग, ऋण, पारिवारिक विवाद, आईनगत लड़ाई, चाकरी असुरक्षित एवं मानसिक जंत्रणा अंतर्भुक्त, तेबे निज प्रति करुणा जोगु दयाकरी शेष पर्यंत मोर कथा शुणंतु। यह संपूर्ण संभव जे एही परवर्ती किछि मिनिट आपणक समग्र जीवनर सर्वोत्तम मोड़ होई पारे। आज ठारू 60 दिन पाई आपणक पाई साधारण नुहे, एगुड़िक अत्यंत संवेदनशील, निर्णायक, गुरुत्व एवं गभीर परिवर्तनर समय हेबो। आपणक पक्षरु एक छोट भूल, असावधानता, अवहेला किंबा एक नकारात्मक शब्द एते गभीर क्षत सृष्टि करि पारे जे लुह बदलरे आपणक आखिरु रक्त झरी पारे। जदि आपण एही वार्ता को पूर्ण सचेतनता एवं अटल विश्वास सहित शुणती, एहाकु शेष पर्यंत पालन करती, तेबे जुलाई मासर शेष राति परे यह दुखर ढाल नुहे बरं आनंदर ढाल हेबो, जहाँ आपणक द्वारे बाजिब। आपणक उपरे समृद्धि वर्षा हेबो एवं 7 जन्मर भार उठिजिब। आपणकर ज्योतिष कुंडली रे एक विरल एवं शक्तिशाली स्वर्गीय संरचना सृष्टि हेउछि, एक संरचना जहाँ गत 100 वर्ष मध्यरे घटी नाही। ठीक आज राति परठारु आपणक जीवन रे प्रतिष्ठा, सम्मान, कर्तृत्व एवं उच्च पदवी प्रवाहित हेबो। आपण करुथिबा प्रत्येक प्रयास को स्थायी सफलता प्राप्ति हेबो। विशेष करी आपण आरंभ करिथिबा जे कोनोसी पुण्य कार्य सफलतार शीर्ष रे पहुंचिबो। राजयोग आपणकु जीवन रे प्रतिष्ठा, सम्मान, कर्तृत्व एवं उच्च पदवी प्रदान करिब। आपण करुथिबा प्रत्येक प्रयास सफलता लाभ करिब। विशेष करी आपण आरंभ करिथिबा जे कोनोसी पुण्य कार्य सफलतार शीर्ष रे पहुंचिब। अधिकंतु भगवान शिवंकर तांडव सहित यह समान एक शक्ति जहाँ राक्षस मानकु पाउंस करि दिए। एही परिप्रेक्षी रे आपणकर मूलद्वारु आपणक जीवन रे थिबा समस्त नकारात्मक कर्म, लुकायित शत्रु, दोष एवं प्रतिबंधक गुडी को उपाड़ी देबो। ग्रह गोचर आपणक पाई एक गुप्त पथ उन्मोचन करिछि, एक पथ जहाँ सीधा सड़क आपणक धनर कोष, आपणक भाग्यर भंडार एवं आपणकर गत 7 जन्मर संगृहित कर्म को नहीं जाए। तथापि एही पथ एक गुरुत्वपूर्ण मोड़ मध्य उपस्थापन करे, जहाँ आपणक चरित्रर परीक्षा भावरे कार्य करे। जदि आपण अटल विश्वास एवं प्रस्तुति सहित एही यात्रा को आग्रह करती, तेबे एही पथ आपणको एक सुवर्ण भविष्यत आड़क मार्गदर्शन करिब। विपरीत भावरे सेही पथ आपणकर दुख को आहुरी गभीरतारे डुबाई पारे। आज आपणक जीवन रे प्रकाशित हेबाकु थिबा प्रथम गुरुत्वपूर्ण घटना पूर्वरु आपणकर सर्वश्रेष्ठ सबुठारु गुप्त प्रतिपक्षक पाखकु आशार लहरी पठाइछि। सेही व्यक्ति जे वर्ष वर्ष धरि आपणक खुशी को ताला एवं चाबी देई रखिछन्ति, जहार दृष्टि सर्वदा आपणकर हस उपरे ईर्ष्यापूर्ण भावरे स्थिर होइछि, जे आपणक घरे हस एवं आनंद देखिबाकु सह्य करि पारु नाही। एही व्यक्ति जे सब बेले पछरु आक्रमण करिछि, आपणकर सफलतारे ईर्ष्यारे चलिछि एवं आपण परिवार मध्यरे विवाद बुणिबाकु निरंतर चेष्टा करिछि।
ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଯିଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଗୁଜବ ପ୍ରସାର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପାରୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ରମଣକୁ ତା ଉପରେ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ତାର ନିଜ ହୃଦୟକୁ ତାହା ବିଦ୍ଧ କରିବ। ସେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ରକ୍ତର ଲୁହ କାନ୍ଦିବ। ରାତିରେ ତାଙ୍କର ନିଦ ହଜିଯିବ। ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଗମ୍ଭୀର କଥା। ଯଦି ଏହା ଘଟିନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପୁରୁଣା ସେୟାର, ଜମି କାଗଜ, ବୀମା ପଲିସି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଋଣ ଭଳି ସୁପ୍ତ ନିବେଶ ଯାହା କେହି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ବହୁଦିନ ଧରି ସମସ୍ତ ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା, ଏକ ମେସେଜ କିମ୍ବା ଏକ ଫୋନ କଲ୍ କିମ୍ବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଥିବା ଧନ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ହୁଏତ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିମ୍ବା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯିବ। ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ହଠାତ୍ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏକ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ତାହା ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ଲଟେରୀ କିମ୍ବା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଧନର ଏହି ପ୍ରବାହ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପରିବାର, ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାନବାହନ, ଗୁପ୍ତଧନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଯାହା ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ, ନୂତନ ଘର କିମ୍ବା ଜମି କିଣିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼। ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାତିର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି, ତାହା ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତିର ଏକ ଲହରୀ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ବତ ପରି ଭାରି ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲା, ତାହା ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନ ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିକାଶର ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷାରେ ଚଳିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇବେ ଏବଂ ଅନେକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହେବ। ତଥାପି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ଦେବୁ, କାରଣ ସତର୍କତା ବିନା ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ, ଏକ କଳାକୃତି ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ଘନିଷ୍ଠ ଶତ୍ରୁ ଏକ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ 5ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କା ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏକ କୋଣରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ହୁଏତ ଏକ ଆଲମାରୀ ପଛରେ, ଏକ ବିଛଣା ତଳେ କିମ୍ବା ଏକ ପୁରୁଣା କାନ୍ଥର ଫାଟ ଭିତରେ। ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ କମ୍ପନକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଗମନକୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଚାରିପାଖରେ ଅନ୍ଧକାର ଘେରି ରହିବ। ଛୋଟ ମୋଟ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିବ। ନିଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାଇ ଦେବ।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହିତ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବ। ସେମାନେ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଅସଫଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅତୀତର କଷ୍ଟ ଏବେ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଅଚଳ ପଥର ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ରାଜଯୋଗ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଘେରି ରହିବ। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏହି ଢାଲ ଭେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଏହି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସହିତ କଥା ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଯଦି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ସେହି ଦୂରତା ଏବେ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ। ମା କାଳୀଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଗଭୀର, ଦୃଢ଼ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତଥାପି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ସାମାଜିକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଗୁଜବ ପ୍ରସାର କରିବେ। ସେ ଈର୍ଷାରେ ଗ୍ରାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ପାରିବାରିକ ଐକ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଗଭୀର ହେବ ଏବଂ ଅତୀତର ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ଥିଲା, ତେବେ ତାହା ସମାଧାନ ହେବ। ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ପରିବେଶ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାକ୍ଷାତ ନୂତନ ଶକ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଜ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କଥା ଯଦି ହେବା, ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ଏତେ ସହଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଫଳାଫଳ ଦେଖିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଓଠରୁ ସହଜରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଅଂଶୀଦାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଅର୍ଡର ମିଳିପାରେ, ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରସାରକୁ ନେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କିମ୍ବା 3 ଗୁଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରୀକ୍ଷାର ସଫଳତା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର କଲେଜ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ଟକଟ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶନିଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଚାପ ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ। ମା କାଳୀ ସେମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଗତକାଲି ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ଧନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ବୋପରି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ପୁରୁଣା ଦେୟ ଆଦାୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆୟର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବର୍ଷା ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ସୁଖ ବିରାଜମାନ ହେବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ଗରିବକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଭାବୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ପ୍ରବାହ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆପଣ ନିଜ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ।